아까 그 스카이뉴스가 이런 얘기가 되는 겁니다. 그 이제 미국의 이제 그 CNBC 메인스트림 방송 미디어죠. 한국이 세계 무기 시장에서 주요 플레이어가 됐다라는 얘기를 하는데 이걸 왜 제가 중시하냐면 CNN이 전에 다룬 건 한국의 조선업을 미국이 사용해야 된다. 뭐 이런 거. 혹은 또 다른 언론들이 쭉 다루는 것들을 몇 번 있었죠. 폴란드의 무기 수출을 한국이 많이 하고 있다. 그래서 한국 방산이 뜨고 있다. 뭐 이런 얘기들인데 그게 아니라 그 얘기가 아니라 한국 방산의 약진에 의해서 지정학적 구도가 바뀔 것 같다라는 얘기를 해요. 지금 이게 좀 파이낸셜 타임스에서도 그런 얘기 나오고 있고 계속 그런 얘기들이 요새 나와요. 그래서 이 인간들이 이게 조금 이제 문제를 좀 큰 차원에서 보는구나. 아까 한반도를 볼 때도 큰 차원에서 미중 대립이라는 상황에서 봐야 된다. 이 얘기했듯이 한국의 이 방산 수출을 그냥 뭐 한국의 무기 잘 만들어서 많이 파네요 이런 차원이 아니라 좀 다른 얘기를 하는 거예요. 한번 직접 들어보시죠. South Korea has ambitious plans to be the fourth largest weapons exporter by 2027 after the United States, Russia, and France. 정부는 방위 산업을 경제 성장 여기서는 이제 윤석열 대통령이 2027년 자기 임기 내에 세계 4대 방산 수출국으로 가보겠다 이런 얘기를 하는데 뭐 제 입장에서는 그건 그거고 앞으로 한 10년 그러니까 2033년쯤 됐으면 33년, 34년, 35년쯤 됐을 때는 어쩌면 한국이 미국 다음에 무기 수출국 될 수 있어. 1년에 한 500억, 600억 벌. 그러니까 그게 어느 규모냐면은 지금 우리 기준으로 국방비 정도의 규모예요. 그러면은 국방비 중에 우리가 또 1년에 달러로 환산했을 때 한 100억 달러, 뭐 150억 달러 정도 또 방산을 사주거든요. 국내에서. 그러면은 100억 달러만 잡고 거기에 합치면은 600억 달러에서 700억 달러의 무기를 만드는 나라예요. 그렇게 돼요. 한 10년 지나면 그렇게 될 가능성이 있어요. 그래서 계속 들어보시죠. 첨단 전략 산업으로 육성할 것입니다. In recent years, South Korea has edged out stiff competition from Western defense manufacturers and cheaper Chinese developers, with both attractive pricing and faster delivery times. Korea has lots of weapons and has a potential to deliver it very quickly. So, how did South Korea become one of the world's biggest arms dealers? And could it even eclipse the likes of China and Germany? Between 2010 and 2017, Seoul more than tripled its total defense exports to $3.1 billion. In 2017 alone, 132 companies in South Korea were exporting arms to 83 countries. Since then, it's expanded its sales footprint beyond Asia to include Europe and South America. This is the former Republic of Korea Seoul, a decommissioned frigate that has defended South Korea's seas for 3 decades. A modified version of the ship is currently used by the Bangladesh Navy, and there are many other countries that have South Korean military hardware in service. From 2018 to 2022, the East Asian nation was the 9th largest weapons supplier globally, ahead of Israel, the Netherlands, and Turkey. Today, the biggest South Korean defense companies include Hanwha, Korea Aerospace Industries, LIG Next One, and Hyundai Rotem. Their products, which include tanks and planes, are on display at ADEX, the country's largest defense exhibition. Many major customers of South Korea's defense equipment have a significant presence here. We've got dedicated pavilions from the United States. 네, 이거 굉장히 주목해야 됩니다. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 그런 얘기죠. 그들만의 리그에 이제 들어갔다는 얘기잖아요. 그러니까 유럽과 미국의 첨단 회사들이 한국 무기의 부품이나 서브 모듈을 팔기 위해서 엄청나게 많이 부스를 차렸다. 실제로 제가 에덱스 가보니까 그렇더라고요. 큼직큼직한 부스의 상당수가 전문적인 사람이 아니면 잘 모르는
서브 시스템이나 모듈을 공급해주는 첨단의 그런 회사들이에요. 전부. 그런 물건들을 늘어놓고 있더라고요. 그러니까 이제 급수가 올라간 거예요. 그 리그 속으로 들어간 거지. 예. Europe and Poland as well. Following Russia's invasion of Ukraine, Poland, a neighbor of Ukraine and Russian ally Belarus, signed a multi-billion-dollar arms deal in August 2022 with Korean companies to supply equipment that includes rocket launchers, tanks, and fighter jets. South Korea has become Poland's second largest. 네. 그러니까 이제 그 무기 얘기를 하다가 폴란드에 많이 팔았다는 얘기를 하다가 이거를 통해서 그 글로벌 군사 지정학의 문제가 어떻게 해결됐다는 얘기를 하는 거예요. 이런 식의 접근을 하는 걸 제가 처음 봤어요. 그러니까 미국 메인스트림 방송사관이 한국이 무기 많이 팔았다, 무기 잘 만든다, 뭐 이 정도지 전체적인 틀을 가지고 얘기하는 걸 처음 본 거예요. 예. Partner after the US in arms imports. It was essential for Poland in these very critical security circumstances surrounded my country. The Republic of Korea's armaments in the 네, 이것도 똑같은 얘기죠. 한국 무기의 장점은 한미 간의 협력에 있다. 한미 간의 협력이 계속 지속적으로, 그러니까 continuous cooperation이라고 돼 있거든요. 지속적 협력이 일어나고 있기 때문에 한국 무기는 나토 표준 무기다. 예. industry continues to cooperate with the US, which translates into compatibility with NATO standards. It's very important for Poland as a NATO member country. 네. 그러니까 조금 이렇게 다루는 그 한국에 대해서 얘기하는 그 비전이 좀 달라진 거예요. 굉장히 달라진 거예요. 네. 그래서 저는 이제 그 한국이 비핵 첨단 무기에서 굉장히 그 강세를 보일 거다. 그렇게 보고 있는데, 이제 특히 요즘 무기들은 아시지만은 이제 그 다영역 모자이크를 전제로 해서 만들어야 되거든요. 그리고 무인화도 전제로 해서 만들어야 되고, 그러니까 다영역 모자이크라는 거는 어떤 통신 인프라 속에서, 그러니까 위성, 그 다음에 뭐 조기 경보기, 전투기, 폭격기, 뭐 헬기, 공중급유기, 이제 항공 쪽에 뜨고, 그 다음에 이제 그 기갑, 그 다음에 뭐 다연장, 그 다음에 뭐 보병, 그리고 이쪽으로는 이제 전함, 잠수함, 이게 다 하나로 엮여서 돌아가는 거거든요. 전장, 그러니까 시어터, 그 시어터의 상황 인식을 공유하면서 하나로 엮여 돌아간단 말이에요. 그래서 이런 마인드를 가지고 이거를 그 죽자사자 준비하고 있는 나라는 몇 개 안 돼요. 이게 워낙 방대한 일이고, 그래서 근데 이거를 우리는 그러니까 그냥 하는 것도 아니고, 미국과 사서 그냥 막 끼워서 쓰는 것도 아니고 미국과 연동하면서도 독립성을 갖는 그런 아주 그 고차원적인 방식으로 접근을 하고 있기 때문에, 고객이 왔을 때 당신들은 요렇게 엮으면 될 것 같아, 당신은 요렇게 엮으면 될 것 같아, 이 스토리가 많은 거예요. 그 뒷심이, 그걸 여러 가지 경우로 응용해서 그걸 지원해 줄 수 있는 뒷심이. 그러니까 고객 입장에서는 한국에서 무기를 들여오게 되면 거기는 한국처럼 그렇게 독립성을 가지지는 않죠. 그러나 그러니까 그렇게 그 고급스러운 독립성은 안 가지지만, 예를 들면 뭐 베트남 그러면은 미국 동맹은 아니니까 미국 네트워크 안에는 안 들어가지. 그러나 나름대로 자기들끼리 뭐 얼레벌레라도 엮어야 될 거 아니에요. 그때 한국의 경험을 다운그레이드해서 싸게 제공해 줄 수가 있죠. 한국만큼은 아니더라도 그것보다 다운그레이드 된 거를. 필리핀도 마찬가지일 거고. 그래서 지금 우리가 미국과 함께 또 따로 이 링크 K 이거를 하고 있는 게 무지하게 중요한 그 기반을 이룹니다. 그리고 링크 K의 이제 맨 위로 가면 뒤에 숨어 있는 건 이제 GPS 위성인데, 뭐 그런 위성까지야 뭐 웬만한 나라가 하겠어요. 그러나 이제 웬만한 나라들은 미군 GPS 모듈을 심은 미사일들을 쓰죠. 우리가 또 그거 할 줄 아니까 거기에 맞춰서 해주면 되죠. 이번에
폴란드에 나가는 것들이 그렇죠. 네. 그 다음에 이제 미사일 디펜스도 마찬가지죠. AMD 쪽도 이게 항공기 순항 미사일, 초음속 미사일, 드론, 그 다음에 로켓 및 포탄 방어, 탄도 미사일 방어 뭐 이런 여러 가지 영역이 있는데 이 AMD에 이거가 가성비라든지 납기, 그 다음에 미국에 대해 독립적이면서도 동시에 연동할 수 있고, 그리고 이스라엘보다 어떤 면에서 특성이 더 좋고, 이스라엘은 이 종심이 생각보다 깁니다. 그 이란에서 이스라엘을 공격하면 1000km고요. 예멘에서 이스라엘을 공격하면 2000km예요. 그 후티 반군이. 그렇게 이스라엘은 의외로 그 고고도 요격이 많아요. 이스라엘이 그렇습니다. 이 성격이 나이트의 팔매 쪽이 좀 우리랑 비슷한 성향이 있는데 그건 좀 두고 봐야 되겠고요. 에로우 같으면 완전히 고고도 요격이죠. 중거리 고고도 요격인데, 그런데 이제 한국은 가성비도 좋고 미국의 코도 안 꿰이면서 이게 짭중심에서 하거든요. 그러니까 유나이티드 아랍에미리트가 한국 거를 선택한 이유가 있어요. 이 사우디도 선택을 할 겁니다. 왜냐하면 사우디의 대부분의 주요 정유시설과 기타 등등이 바레인 건너편에 있는 코바 쪽이라고요. 그러니까 그 걸프만 쪽이에요. 거기는 이란하고 뭐 수백 킬로밖에 안 되잖아요. 바로 걸프만 건너면은 두들겨 맞는 데니까 이 중심이 짧고 또 미국한테 완전히 코끼기 싫고 이런 나라들은 한국 걸 선호한다고 이게 AMD가 가성비 좋고. 세 번째는 이제 전투기와 헬기죠. 이건 뭐 더 말할 것도 없죠. 예, 전투기와 헬기인데 이게 이제 그 뭐 우리가 이제 이 기술도 점점 좋아지고 있으니까 가성비나 납기나 또 무장 또 뭐 이제 그 방어 뭐 여러 가지 방어입니다. 그러니까 무슨 상대방이 나한테 레이더를 쏘고 있냐 안 쏘고 있냐를 감지해 가지고 레이더 경보한다든지, 상대방이 나한테 레이저를 쏘고 있냐 안 쏘고 있냐 알아서 그걸 또 그걸 한다든지, 그 다음에 상대방이 나한테 미사일을 쐈냐, 나를 노리고 미사일이 날아오고 있냐 안 날아오고 있냐, 그 이제 MWR이죠. 그 다음에 이제 특히 헬기 같으면은 보병의 대공 미사일, 그 스팅어나 우리 신궁 같은 거, 그런 게 나를 바라보고 오고 있냐 안 오고 있냐 해서 그 오고 있다 그러면 거기에 대해서 대응하는 수단, 그게 이제 덕컴이거든요. 그 첨단이에요. 이런 것들이 다 이제 국산화됐단 말이에요. 그러면 이 중에서 전자전과 연결되는 부분이 있어요. 이게 이제 상대방이 레이더를 쐈냐 안 쐈냐를 알아내는다든지, 상대방이 그 미사일을 쐈냐 안 쐈냐를 알아내는 거, 이게 전자전에서 많이 나와요. 전자전이랑 연결이 돼요, 이게. 그러니까 우리가 전자전도 굉장히 깊게 들어가 있는 거예요. 이게 전자전의 한 부분입니다. 그 다음에 이제 이제 유무인 합동, MUMT, 뭐 이런 것들이죠. 예. 그리고 이제 고급 공중 드론, 예. 근데 이제 그 중에서 수출이 가능한 건 중무장형은 못하지. 수출하려면 무장 자체가 뭐 최소 500km 이하, 뭐 바람직하게는 300-400km대 정도예요. 500km 이상이 되면 이게 그 MTCR에 그냥 걸립니다. 그 뭐죠? 그러니까 그 미사일 기술 통제 체제. 네. 그래서 그 대신에 이제 감시 정찰 중계 기능이 고급화된 그러한 고급 공중 드론은 우리가 얼마든지 공급할 수가 있겠죠. 또 그다음에 전함과 잠수함인데 이거 우리 아주 가성비 좋고 납기 좋고 추진 체계 좋고, 특히 잠수함 추진 체계 중요하죠. 전함도 중요합니다. 그러니까 통합전기 추진 체계로 다 가고 있거든요. 우리가 통합전기가 되면 이제 그 정숙성이 무지하게 높아지니까요. 예. 전함도 엔진 안 켜고 전기랑 모터로만 돌아가 버리는데 굉장히 좋아지는 거죠. 그 다음에 이제 레이더, 그 다음에 이제 요격, 그러니까 상대방 미사일 요격하는 거, 예, 방어죠. 그리고 이제 소나, 어뢰, 그 다음에 내가 상대방 때리는 여러 가지 종류의 미사일, 그 다음에 기뢰 탐지하고 제거하는 소해. 소해는 다른 말로 하면 기뢰 포설이랑 똑같아요. 소해 능력을 갖는다는 얘기는 기뢰를 포설할 능력 갖는다는 것과 비슷해요. 그 다음에 함포, 그 다음에 근접 방어 무기, 빠르륵 하고 쏘는 거, 마지막에 탄막 쳐가지고, 탄을 워낙 많이 쏘니까 그걸로 허공에 막이 쳐지는 거죠. 그러니까 함정이 최후 수단으로 자기를 방어하는 수단이죠. CIWS.
이런 것들입니다. 그러니까 이런 걸 풀세트로 가져가고 있는 거죠. 그리고 이제 기갑이랑 차량이랑 보병 쪽도 마찬가지고 또 육군 드론도 마찬가지고. 그러니까 우리가 지금 이 그 K방산의 특징이 뭐냐면 그 링크라든지 MD, GPS 같은 뼈대 인프라서부터 시작해서 이 그 비행 무기의 우주서부터 잠수함까지 보병까지 풀세트 비행 무기 풀세트 완전 정복을 추구하는 나라예요. 이게. 그러니까 우리 같은 솔루션이 필요한 나라들에 있어서는 그야말로 편안한 거예요. 이게. 이제 그렇게 됐죠. 우리가 살으려고 우리가 그러니까 죽는 자리이기 때문에 살 수 있는 나라 공간, 죽는 자리이기 때문에 살 수 있는 땅에서 살다 보니까 이게 이제 어느 순간에 이 방향으로 나가고 있는데 지금 이게 다 돼 있다는 얘기가 아니라 이게 앞으로 10년, 15년에 걸쳐서 급속도로 성숙해 갈 겁니다. 이미 그 그림은 나온 것 같고요. 예. 그래서 이제 아까 그 CNBC 그거에 보니까 아주 이상한 놈이 하나 그 댓글을 붙여놨어. 근데 인터내셔널 좌빨이야. 국제파 좌빨인데 이 인간 얘기는 뭐냐면은 한국이 글로벌 군사 지정학 게임에 발을 담그면 스스로 재앙을 불러들이는 것이다. 윤석열 정부는 궁지에 몰려 전복되고 만다. 그러니까 이게 한국이 돈 몇 푼 벌겠다고 겁대가리 없이 시진핑 푸틴 뚜껑 따기 하고 다니면 결국은 요번에 이제 북한 미사일 발사처럼 북한 위성 발사처럼 그런 거 자꾸 쌓여갖고 이제 그 안보 위기가 오고 국민들이 그 사정을 이제 꿰뚫어보고 이제 들고 일어나서 윤석열 정부 이제 쫓아낸다 이 소리예요. 참 깝깝하죠. 그래서 이제 제가 이제 그럴듯한 얘기인데 이런 논리가 과연 한국 사람들한테 먹힐까? 저는 안 먹힐까라고 봅니다. 한국 사람들이 굉장히 영악해요. 그리고 본능적이야. 통찰력이 있고. 한국 사람 눈에는 어떻게 보이냐면 야 그럼 우리가 안 팔고 있으면 뭐 러시아 중국이 우리 봐준대? 걔들 그럴 놈들 아니야. 이럴 때 팔 수 있을 때 왕창왕창 팔면서 동맹 강화해 놓고 그러고 삐대는 게 오히려 사는 길이야 인마 자식아. 이러고 나오죠. 대부분의 사람들은 그럴 겁니다. 한국인 기질이 그래요. 그래서 이런 인터내셔널 좌빨 논리 앵앵앵앵앵앵앵 하는 거 이런 논리 이제 안 먹힙니다. 제가 보기엔. 그래서 그 좌빨 논리를 한번 뭐라고 써놨는지 제가 이제 말씀을 드릴게요. 이게 다 CNBC 꼭지에 달린 거라서 영어로 돼 있고 저도 또 거기 한번 들이받았어요. 백모도 한 몇 줄. 그것도 영어로 썼습니다. 한번 직접 보시죠. 중국 우마우당 같은 놈이야. 한국의 문제는 빠른 납기 공급 능력이 아니야. 그 점에 관해서 한국의 능력은 차고 넘치지. 한국이 무기 산업이라는 특수한 산업을 계속 밀고 나갈 수 있냐 없냐. 이게 문제지. 미국이 세계 1등 무기 수출국이 될 수 있는 것은 미국이 세계 곳곳에서 갖가지 거래를 하고 다니기 때문이야. 미국이 다른 나라의 내정에 대가리 들이밀고 간섭한다는 것은 말할 필요도 없지. 한국은 미국처럼 무슨 사고 칠 만한 것 없나 두리번거리며 다닐 상황이 못 돼. 군사적 지리적 위치가 그래. 중국, 북한, 러시아에 둘러싸여 있잖아. 그런데 이러한 위치 때문에 글로벌 군사 지정학 게임에서 중립을 지키면 세계 유수의 무기 수출국이 될 수는 없지. 그런데 이런 위치에도 불구하고 한국이 글로벌 군사 지정학 게임에 발을 담그고 무기를 팔고 다니면 스스로 재앙을 불러들이는 거야. 이곳 한국에서 윤석열 정부는 궁지에 몰리게 될 거야. 결국 윤 정부가 전복될 거야. 그러니까 너희 뭐 북한, 중국, 러시아 다 둘러싸여 있는데 뭐 천지사방에서 시진핑 아재, 푸틴 아재 뚜껑 따고 다니고 약 올리고 다니고 그렇게 무기 팔고 다니면 너희 온전할 것 같냐? 그럼 너희 위기 오는 거야. 안보 위기. 안보 위기 오면 국민들이 다 들고 일어나서 윤석열이 쫓아낼 거야. 그 소리 하고 있는 거예요 지금. 그래서 제가 이제 좀 반박을 했습니다. 나 한국인이야. 그런데 내 귀에는 내 말이 협박처럼 들리는데 너 까고 말하지 그래 이런 소리 하고 싶은 거 아니야?
네 앞가림이나 차례 돈 못 푼 벌겠다고 글로벌 군사지정학 게임에 얼씬될 생각은 꿈에도 하지 마. 아, 참 흉악한 놈인데 저는 이런 논리를 저기 이재명에 폈죠. 폈는데 민주당도 피고 그 별로 국민들한테 먹혀들지가 않죠. 한국 사람들이 훨씬 더 영악하고 훨씬 더 통찰력이 있거든. 아까 말씀드린 대로 그냥 아는 거야 본능적으로. 야, 걔들이 어떤 애들인데 우리가 뭐 스스로 알아서 기면 걔들이 우리 뭐 잘 대해줄 것 같냐? 차라리 기회 있을 때 왕창 팔아갖고 천지사방에 우리 동맹, 우리 친구 만들고 한미동맹 강화하는 게 100번 나아. 그거죠. 예. 그렇게 판단할 겁니다. 이미 국민들은 그런 판단을 무의식적으로 내리고 있다고 저는 생각을 합니다.